गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हे नरसिंह के सांवरिया तो, हे नरसिंह के सांवरिया तू। हे नरसिंह के सांवरिया तो, हे नरसिंह के सांवरिया तू। तुलसीदास के सीताराम, तुलसीदास के सीताराम। तुलसीदास के सीताराम। तुलसीदास के सीताराम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हे मीरा के गिरिधर नागर। मीरा के गिरिधर नागर। हे मीरा के गिरिधर नागर। मीरा के गिरिधर नागर। सूरदास के राधे श्याम। सूरदास के राधे श्याम। सूरदास के राधे श्याम। सूरदास के राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम 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 श्याम। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। 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 हे नरसिंह के सांवरिया तू। हे नरसिंह के सांवरिया तो, हे नरसिंह के सांवरिया तू। तुलसीदास के सीताराम। तुलसीदास के सीताराम। तुलसीदास के सीताराम। तुलसीदास के सीताराम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल।
मीरा के गिरिधर नागर, मीरा के गिरिधर नागर, मीरा के गिरिधर नागर, सूरदास के राधे श्याम, सूरदास के राधे श्याम, सूरदास के राधे श्याम, सूरदास के राधे श्याम, राधे श्याम श्याम 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 श्याम। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। तुलसीदास के सीताराम, तुलसीदास के सीताराम, तुलसीदास के सीताराम, सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, कुंद माधव गोविंद बोल, સાંભળજો શ્રીનાથજી, ભક્ત મારા કરે વિનંતી, સાંભળજો શ્રીનાથજી, ભક્ત તમારા કરે વિનંતી, સાંભળજો શ્રીનાથજી, ભક્ત મારા કરે વિનંતી, સાંભળજો શ્રીનાથજી, આંગણીએ વાસ સમારો, આંગણીએ વાસ તમારો, આંગણીએ વાસ સમારો, આંગણીએ વાસ તમારો, મેવાડના ગોપાલ ગોવર્ધન નાથ વિષ્ણુ
सर्वे पिबस्मामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोधमव्ययम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। कुलदेवी मात की जय। गायत्री मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण
બદ્રીનારાયણ સૂર્યનારાયણ સૂર્યનારાયણ સત્યનારાયણ સત્યનારાયણ ગુરુનારાયણ ગુરુનારાયણ ભજમનારાયણ. શ્રી દ્વારિકાધીશ એમના ચરણોમાં વંદન. ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતજી એમને વંદન. અને આ દેવભૂમિ શ્રી દ્વારિકાધીશના સાનિધ્યમાં પધારેલા દરેક ભાઈ બહેનો આ બધાને અહીંયાથી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય મહાદેવ છે. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે હે ગુરુદેવ, ભગવાને રૂક્ષ્મણીનું હરણ શું કામ કર્યું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે રૂક્ષ્મણીના લગ્ન થાય એમાં વાંધો કોનો હતો અને ભગવાને હરણ કરવું પડ્યું તો એ કથા બતાવી. કુંડિનપુરના રાજા નામ છે ભીષ્મક. એમના પત્ની એનું નામ છે શુદ્ધમતી. કુંડિનપુર ક્યાં આવ્યું? વિવિધ લોકોના મંતવ્યો છે. કોઈ કહે છે કે મહારાષ્ટ્રની અંદર જે અમરાવતી છે એ વિદર્ભ દેશ કહેવાય અને અમરાવતીનું નામ હતું કુંડિનપુર. પણ ઘણા બધા મહાપુરુષોનો મત એ છે જેને આપણે સૌરાષ્ટ્રની અંદર મહુવા કહીએ છીએ. આ મહુવા એ સાચું કુંડિનપુર. એના 2-3 પ્રમાણો છે કે એક તો ત્યાં ભવાની માતાનું મંદિર છે મહુવાથી 4-5 કિલોમીટર, જે રૂક્ષ્મણીના કુળદેવી છે. બીજું કે રૂક્ષ્મણીનો ભાઈ એ જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણને યુદ્ધની અંદર જીતી ન શક્યો એટલે એણે નિયમ લીધો હતો કે જો હું કૃષ્ણથી હારી જાઉં તો જીવું ત્યાં સુધી મારે કુંડિનપુરની અંદર પગ મૂકવો નહીં. એટલે એનો પરાભવ થયો, એટલે વચને બંધાયો હતો, એટલે એ કુંડિનપુરમાં ન ગયો. પણ કુંડિનપુરથી 7-8 કિલોમીટર ભોજકટ નામનું ગામ વસાયું. તો અત્યારે પણ મહુવાથી 9 કિલોમીટર ભોજકટ નામનું ગામ છે. કતપર આ બધા ગામો. તો એ વિશ્વગ રાજાને 5 દીકરાઓ, રૂકમકેશર, રૂકમબાહુ, રૂકમમાલી, રૂકમ અને રૂકમયો, અને એક દીકરી જેનું નામ છે રૂક્ષ્મણી. અવારનવાર કુંડિનપુરની અંદર નારદ આદિ ઋષિ મહાત્માઓ આવે એટલે સ્વાભાવિક છે કે સાધુ સંત બ્રાહ્મણ આવે તો પછી બીજી કોઈ પાર્ટી ન હોય, પણ સાધુ સંત બ્રાહ્મણ આવે એટલે સત્સંગ હોય. હા, બીજા કોઈ આવે તો વળી કદાચ પાર્ટી હોય, પણ સાધુ સંત ગુરુદેવ બ્રાહ્મણ આવે એટલે સત્સંગ હોય. એટલે અવારનવાર સત્સંગ થાય અને સત્સંગની અંદર કૃષ્ણના ચરિત્રોનું નિરૂપણ થાય. તો વારંવાર શ્રી કૃષ્ણના ચરિત્ર સાંભળવાથી, પ્રભુનું સ્વભાવ સામર્થ્ય સાંભળવાથી રૂક્ષ્મણીએ મનની અંદર નિર્ણય લઈ લીધો કે લગ્ન કરવા તો કૃષ્ણની સાથે, બીજા કોઈની સાથે નહીં. રૂક્ષ્મણીએ આ વાત પોતાના માતા પિતાને યાદી કરી કે ભાઈ મારો વિચાર એવો છે કે મારે લગ્ન દ્વારિકાધીશ કૃષ્ણની સાથે કરવા છે. તો માતા પિતા બહુ રાજી થઈ, પણ વિરોધ કર્યો રૂક્ષ્મણીનો ભાઈ રૂકમૈયાએ. રૂકમૈયાએ કહ્યું કે રૂક્ષ્મણીની વિચારધારા ગલત છે. રૂક્ષ્મણીના લગ્ન મારે ગોપાલની સાથે નથી કરવા, પણ રૂક્ષ્મણીના લગ્ન મારે કરવા છે શિશુપાલની સાથે. હવે માતા પિતાની ઈચ્છા નથી, રૂક્ષ્મણીની ઈચ્છા નથી, રૂક્ષ્મણીના બીજા 4 ભાઈઓ જે હતા એની પણ ઈચ્છા નથી, પણ છતાં એણે પરાણે માતા પિતાની ઉપરવટ જઈ અને રૂક્ષ્મણીનું વ્યવિશાળ કરી નાખ્યું શિશુપાલની સાથે. શિશુપાળી રાજી થયો. ઘડિયા લગ્ન લેવાયા.
જાનને આવવાની બધી તૈયારીઓ થવા લાગી. રૂક્ષ્મણીના મનમાં એમ થયું કે હવે કરવું શું? હવે હું જો કંઈ વિરોધ નહીં કરું તો ભગવાનનું સાનિધ્ય મને પ્રાપ્ત થશે નહીં. એટલે 7 શ્લોકની અંદર એણે પત્ર લખ્યો. સુદેવ નામના બ્રાહ્મણ જે હતા એ પત્ર લઈ અને દ્વારિકાની અંદર પધાર્યા. ભગવાને ભૂદેવને આવેલા જોઈ અને પ્રણામ કર્યા અને ભૂદેવે કહ્યું કે હું કુંડિનપુરથી આવું છું. અમારા રાજા ભીષ્મક એમની પુત્રી રાજકુમારી રૂક્ષ્મણી એનો સંદેશો લઈને આવ્યો છે. ભગવાને જોયું તો 7 શ્લોક લખ્યા છે. શ્રુત્વા ગુણાન બહુલ સુંદર શૃણવતાંતે નિર્વિશ્યત હરે તોંગતાપ. પહેલા શ્લોકની અંદર રૂક્ષ્મણીએ લખ્યું કે હે પ્રભુ, મેં તમને હજી જોયા નથી, કેવલ શ્રુત્વા, મેં તમને ખાલી સાંભળ્યા છે. અવારનવાર સંતો મહાપુરુષોની પાસે તમારા ગુણ સાંભળ્યા છે અને એ તમારા ગુણ છે કેવા? કર્ણ વિવરે હરતોંગ તાપમ. મારા કાન દ્વારા તમારા ગુણ જ્યાં હૃદયની અંદર ગયા તો પરિણામ કયું આવ્યું? હૃદયના જે પરિતાપો હતા, દુઃખ, દરિદ્રતા, ભય અને શોક જે હતા એ બધા દૂર થયા. એટલે પ્રભુ નિર્ણય લીધો છે કે લગ્ન કરવા તો તમારી સાથે. પોતાની બુદ્ધિ ચાતુર્યતા પણ બતાવી દીધી. ચોખોટ કરી કે હે પ્રભુ, હવે કદાચ તમારા મનમાં એમ થાય કે આવડા મોટા કુંડિનપુરની અંદર મારે રૂક્ષ્મણીને ઓળખવા કેમ? કારણ કે મેં જેમ ક્યારેય તમારા દર્શન નથી કર્યા એમ તમે પણ મને ક્યારેય જોઈ નથી. તો હું તમને બતાવું કે અમારા ગામની બહાર અમારા કુળદેવી માતાજી ભવાની માતાનું મંદિર છે. મારો નિયમ છે કે સવારે સૂર્યોદય થાય એ પહેલાં હું ભવાની માતાની પૂજા કરવાને માટે મંદિર જાઉં છું. તો તમે ન્યા આવજો અને ન્યાથી મને દ્વારકા લઈ જાજો. આ દ્રશ્યો પરથી પછી એક ગીત નીકળ્યું, મેં તુજને મિલને આઈ મંદિર જાને કે બહાને. કંઈક જોવે ને ફિલ્મ વાળા તરત ગીત બનાવી નાખે. અને છેલ્લે अपना अभिप्राय बता दिया કે હે પ્રભુ, ચોખોટ એ કરું છું કે તમારે જાન જોડીને અહીંયા આવવાનું નથી, પણ તમારે તમારી જાન જોખમમાં મૂકીને આવવાનું છે. કારણ કે જાન જોડીને તો ઓલો શિશુપાલ આવવાનો છે. એ બધાને તમારે યુદ્ધની અંદર પરાસ્ત કરી અને મને દ્વારિકા લઈ જવાની છે. રૂક્ષ્મણીએ કહ્યું કે પ્રભુ, આપ લેવાને માટે અહીંયા નહીં આવો તો એવું નહીં માનતા કે હું ત્યાં ન જાઉં તો પછી રૂક્ષ્મણી શિશુપાળની હારે લગ્ન કરી લેશે? નહીં મહારાજ, હું સૂર્યોદય સુધી તમારી રાહ જોઈશ અને જો તમે નહીં આવો તો હું મારા પ્રાણ છોડી દઈશ. લગ્ન કરું તો તમારી સાથે, બીજા કોઈની સાથે નહીં. શત જન્મ ભવિષ્યાત. ત્યાં કંઈક ઈટ રાખી દો ને એટલે વારંવાર ભટકાય નહીં. પાર્વતીએ પણ ભગવાન શિવજીને પતિ રૂપે મેળવવાને માટે તપ કર્યું અને સપ્ત ઋષિઓ જ્યારે પરીક્ષા લેવાને માટે ગયા ત્યારે પાર્વતીએ 2 વાત બહુ સરસ બતાવી દીધી કે એક તો મારા ગુરુદેવે જે માર્ગ બતાવ્યો છે એ માર્ગને હું છોડવા તૈયાર નથી. તજહુન નારદ कर उपदेशो आप कहि सत बार महेशो. तजहुन नारद कर उपदेशो आप कहि सत बार महेशो. तजहुन नारद कर उपदेशो आप कहि सत बार महेशो. तजहुन
નારદ કર ઉપદેશુ આપ કહી સત બાર મહેશુ कोटि जन्म लगी रगर हमारी पर शंभो नत रहो कुंवारी कोटि लगर रगी रगर हमारी बरहु शंभुनत रहु कुवारी कोटि जन्म लगी रगर हमारी बरऊ शंभो नत रहे कुंवारी कोटि जन्म लगी रगर हमारी बरहु शंभुनत रहु कुवारी तजहुन नारद करयुपदेशो आप कहि सत बार महेश तजहीन नारद कर उपदेशु आप कही सत बार महेशु માં પાર્વતીએ સપ્ત ઋષિઓને કહ્યું કે જે મનુષ્યને બહુ એક સારો સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે કે જે મનુષ્યને પોતાના ગુરુદેવની વાત ઉપર જો શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ ન હોય તો એ જીવનમાં ક્યારેય સફળતા મેળવી ન શકે. એટલે બતાવ્યું કે તજહો ન નારદ કર ઉપદેશ. મારા ગુરુદેવ નારદજી છે અને એણે મને જે માર્ગ બતાવ્યો એ માર્ગને હું છોડીશ નહીં. હવે મારું ઘર બંધાય તોય ભલે ને ઘર ભાંગે તોય ભલે, શિવજી મળે તોય ભલે ને શિવજી ન મળે તોય ભલે, પણ જે મારા ગુરુદેવે માર્ગ બતાવ્યો છે એ હું છોડવાની તો નથી. અને શિવજીને પતિ રૂપે મેળવવાને માટે મારે એક બે નહીં પણ કોટી જન્મ લગી રગર હમારી. કદાચ હજારો જન્મ લેવા પડે તો હજારો જન્મ લઈશ, પણ લગ્ન કરું તો शिवजी साथ. यहाँ भी रुक्ष्मणी ने बता दिया कि शत जन्म बेहिष्यात, कि हे कृष्ण तमने पति रूपे मेळवाने माटे मारे कदाच 100 जन्म लेवा પડે તો 100 जन्म लेवा तैयार छो, पण लग्न करो तो तमारी साथे. विनंती सुनिए नाथ हमारी. भगवान प्रसन्न थया. ભગવાન સુદેવ બ્રાહ્મણને લઈ અને પધાર્યા દ્વારિકાથી કૌંડિન્યપુરની અંદર. અને રૂક્ષ્મણીએ જે આ પત્ર લખ્યો 7 શ્લોકની અંદર, ભગવાન કૃષ્ણને એ પત્ર એટલો બધો પ્રિય છે. શરૂઆતમાં હગાઈ થઈ હોય ને એટલે એક બે જણા રાતે 11 વાગ્યા સુધી વાતો કરતા હોય, કાં તો વાતો કરીએ ને તો જ ઊંઘ આવે. અને હવે તો કેવી ફેસિલિટી થઈ ગઈ. પહેલાં તો હતું કાગળ લખે અને એ કાગળ મળવો હોય તો મળે જો, નહીંતર વડીલોના હાથમાં આવે તો વડીલો આપે નહીં. તો ભગવાનને એ પત્ર એટલો પ્રિય છે. આપ જો દ્વારિકાની અંદર સાયંકાલની આરતી થઈ જાય પછી જો તમે ત્યાં જગ્યા ઊભા હો ને તો કાયમ રૂક્ષ્મણીએ જે આ 7 શ્લોકમાં જે પત્ર લખ્યો, શ્રુત્વા ગુણાનુભવન સુંદર તૃણવન, એ કાયમ વિદ્યાર્થી જે ભણે છે ને પાઠશાળાના, એ બધા વિદ્યાર્થીઓ 9:30 આવે અને બધા વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે યા રૂક્ષ્મણીએ જે પત્ર લખ્યો હતો એ પત્રનું વાંચન કરે અને પછી ભગવાનને પહોંચાડવામાં આવે. અને કહ્યું તો જ ભગવાનને ઊંઘ આવે છે, નહીંતર ભગવાનને ઊંઘ નથી આવતી. કે રૂક્ષ્મણીને આ વાતની ખબર પડી કે પ્રભુ પધાર્યા છે, મન પ્રસન્ન થયું. સવારે રૂક્ષ્મણી જે હતા એ પધાર્યા છે ભવાની માતાની પૂજા કરવાને માટે મંદિરે.
ભવાની માતાની પૂજા કરી. કારણ કે સારો પતિ આપનાર કોઈ હોય ને તો એ ભવાની છે. સારી મતિ આપનાર કોઈ હોય તો એ હનુમાનજી છે. અને જીવને સદગતિ આપનાર કોઈ હોય તો ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન શિવજી છે. પતિ ભવાની આપે, મતિ હનુમાનજી આપે અને ગતિ પરમાત્મા આપે. જો રામાયણમાં એ કથા છે કે રામ જેવા પતિને મેળવવાને માટે સીતાજીએ પણ ભવાનીની જ પ્રાર્થના કરી, જય જય ગિરિવર રાજ. ભવાની માતાની પૂજા થઈ, પરિક્રમા જ્યાં કરી ત્યાં તો અંતરિક્ષમાંથી ભગવાનનો રથ આવ્યો. રુક્ષ્મણીનો હાથ પકડીને ભગવાને રથમાં બેસાડ્યા. અને જે રુક્ષ્મણી એની રક્ષા કરવાની માટે જે સૈનિકો હતા, ભગવાને સૈનિકોને કહ્યું કે જાઓ, જય અને શિશુપાળને કહો કે રુક્ષ્મણીને લઈને હું દ્વારિકા જાઉં છું અને યુદ્ધ કરવું હોય તો રણસંગ્રામની અંદર આવે, હું ઊભો છું. સેવકો જે હતા એ દોડી અને આવ્યા શિશુપાળની પાસે. અને શિશુપાળ બરોબર હાથીની પર બેસે અને વરઘોડો કાઢ. મનમાં ભગવાન બોલ્યા, વરઘોડો ભલે ને તારો નીકળે, તારું ફુલેકું ફેરવી જવાનો છું. અને એ વખતે ઓલા સૈનિકો જે હતા એ આવીને શિશુપાળને કહ્યું કે જરાક નીચા નમો, તો કાનમાં વાત કરવી છે. એટલે શિશુપાળ નીચો નહીં મો અને કહ્યું સેવકોને, બોલો શું વાત છે? તો કે કૃષ્ણ રુક્ષ્મણીને લઈને વયા ગયા છે. અને શિશુપાળને દુઃખ થયું. જરાસંધ આદિ લોકોએ યુદ્ધ કર્યું. બલરામ જે હતા એણે બધાને પરાજિત કર્યા. રૂકમિયાએ લડાઈ કરવાને માટે આવ્યો પણ ભગવાનને પહોંચી ન શક્યો. ભગવાને એને વિરૂપ કર્યો. એટલે જે જગ્યાએ ભગવાન કૃષ્ણએ એનો માથાના વાળ કાપી નાખ્યા, ભદ્ર કરી નાખ્યું, એટલે એ ગામનું નામ પડ્યું છે ભાદ્રોડ. મહુવાથી 7-8 કિલોમીટર ભાદ્રોડ નામનું ગામ આવે છે. ભગવાને ન્યાય અને રુક્ષ્મણીએ કહ્યું કે ગમે એમ તો મારો ભાઈ છે, એને મારશો નહીં. તો ભગવાને માર્યો નહીં પણ એને વિરૂપ કરી નાખ્યો. એટલે અડધું માથું જે હતું એ મૂંડી નાખ્યું, અડધી દાઢી કાઢી નાખી, અડધી મૂછ કાઢી નાખી, કપડાં ફાડી નાખ્યા, આમ વિરૂપ કર્યો હાવ. એટલે રુક્ષ્મણીએ કહ્યું કે મારા લગ્નમાં મારા ભાઈની આવી દશા, આ અડધું માથું તમે મૂંડી નાખ્યું, અડધી દાઢી કાઢી નાખી, અડધી મૂછ, અને આ કપડાએ નવા નકોર હતા અને એ તમે ફાડી નાખ્યા. ભગવાન હસતા હસતા બોલ્યા, દેવી ચિંતા ન કરો, આજે મેં અત્યારે રૂકમિયાને જે સજા કરી છે ને, વિરૂપ કર્યો છે ને, કલયુગમાં એની ફેશન નીકળશે, જા. અને અત્યારે જો કલયુગમાં એવા સરસ મજાના વાળ હોય પણ ઓલા ખેતરમાં સાહા પાડ્યા ને એવા કોતરી નાખ્યો. આમાં આપણને એમ થાય કે આવા સરસ મજાના વાળ છે ને, આમ તમે જુઓ તો આમ વચ્ચે આમ ચોટલા જેવું રાખે ને બાજુમાં તે સપાટ કરી નાખે. અને કપડાં તો લગભગ ફાટેલા જ આવી ગયા. 2000નું પાટલું લે તો ફાટલું લઈ લો, બોલો. નહીતર પેલો એક સમય એવો ઉઠતો આપણો કે ફાટલું કપડું પહેરવું એક ગરીબની નિશાની ગણાતી, કે ભાઈ ગરીબ હોય થીગડાવાળા પહેરતા. પણ હવે તો એ ઓલાય રાજી થાય કે આપણે હારે જ ઓલા બેઠા છે. ભગવાન દ્વારિકાની અંદર પધાર્યા. દ્વારિકાના લોકોએ કહ્યું કે પ્રભુ અમારે તો તમારી જાનમાં જોડાવવું. તો ભગવાને કહ્યું કે ત્યાં મારી જાન જોખમમાં હતી, તમને લઈ કેમ જવા? પણ ગર્ગાચાર્ય મુહૂર્ત કાઢ્યું. ચૈત્ર શુદ્ધ એકાદશી ભગવાન કૃષ્ણ અને રૂકમણીના લગ્ન માધવપુરની અંદર થયા. કારણ કે દ્વારકામાં ન કર્યા એટલું કારણ હતું કે કદાચ રૂકમણીઓ એ સૈન્ય લઈને જો દ્વારિકામાં ચડાઈ કરવા આવે તો દ્વારિકાની પ્રજાને મુશ્કેલી પડે. એટલે વિચાર કર્યો કે તો પછી હું આ લગ્ન માધવપુરની અંદર કરું, જેને આપણે માધવપુર ઘેડ કહીએ છીએ. આપણે યારે જે અહીંયા ઓર્ગનમાં ઓલા હાર્મોનિયમ ઉપર છે ને કમલેશભાઈ, એનું ગામ જ માધવપુર છે. અને માધવરાના મંદિરે જ ત્યાં આજે પણ દ્વારિકાથી લાખો માણસો ત્યાં જાય. 3 દિવસનો ઉત્સવ મનાવે લોકો. અને
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર 9 નંદ થયા. એમાંના મુક્તાનંદ સ્વામી એણે બહુ સારું એકાદ બે લીટી બહુ આમ ભાવવાળો, માધવપુરનો માંડવો ને જાદવપુરની જાન, પરણે તે રાણી રૂકમણી, મને વાંચિત શ્રી ભગવાન. બે લીટી. માધવપુરનો માંડવો વળી જાદવ કુળની જાન. માધવપુરનો માંડવો વળી જાદવ કુળની જાન. અરે માધવપુરનો માંડવો વળી જાદવ કુળની જાન. માધવપુરનો માંડવો વળી જાદવ કુળની જાન. પરણે તે રાણી રૂક્ષ્મણી વરવાંચિત શ્રી ભગવાન. પરણે તે રાણી રૂક્ષ્મણી વરવાંચિત શ્રી ભગવાન. અરે જાદવ તો જાનૈયા થયા વળી માંડવિયા પણ સોય. તો જાનૈયા થયા વળી માંડવિયા પણ સોય. અરે વિધિ સહિત વિવાર ચો કસર ન રાખી કોઈ. વિધિ સહિત વિવારજો કસર રાખી કોઈ. અરે વાલાનું વદન સોહામણું જાણે ઉગ્યો પૂનમ ચંદ. વાલાનું વદન સોહામણું જાણે ઉગ્યો પૂનમનો ચંદ. અરે મુક્તાનંદ કહે મોહનવર જોઈ થયો આનંદ. મુક્તાનંદ મોહનવર જોઈ થયો આનંદ. માધવપુરનો માંડવો વળી જાદવ કુળની જાન. માધવપુરનો માંડવો વળી જાદવ કુળની જાન. પરણે તે રાણી રૂક્ષ્મણી વરવાંચિત શ્રી ભગવાન. પરણે રાણી રૂક્ષ્મણી વરવાંચિત શ્રી ભગવાન. બોલીએ દ્વારિકાધીશ કી જય. ભગવાનના લગ્ન થયા બસ, અને એનો આનંદ આપણે ગઈકાલે ખૂબ સરસ રીતે વિધિ પ્રમાણે આપણે લગ્નનો પણ આનંદ લીધો, અને નાચવા કૂદવામાં કંઈ બાકી તો રાખ્યું નહોતું. એમ ભલે નહીં કે પગ દુખે તો ભલે ને દુખે, એ કે ખૂબ પ્રેમથી આનંદ. સમય જતાં ભગવાનને ત્યાં પ્રથમ પુત્રનો જન્મ થયો. શમરાસુર નામનો દૈત્ય બાળકને ઉઠાવી અને દરિયાની કે દ્વારિકાધીશ શ્રી કૃષ્ણ એમના પુત્રના હાથથી તારું મરણ થવાનું છે. એટલે આના મનમાં એમ થયું કે મારે મરવું નથી, મને મારનારને જ હું મારી નાખું. એના મનમાં એમ થયું કે હવે 1 મહિનાનો બાળક મધ દરિયાની અંદર નાખી દઈએ તો હવે એ કેમ બચે. પણ આપણે એક કહેવત છે કે જેને રામ રાખે એને કોઈ મારી ન શકે. નાના એવા બાળકને સમરાસુરે દરિયામાં ફેંકી દીધો, પણ દરિયાની અંદર એક વિશાળ માછલું એ બાળકને પોતાના પેટમાં સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચાડી દીધું, અને એ જ માછીમારની જાળમાં ફસાયું
અને એણે સમરાસુરને વેચાતું આપી દીધું. એના પેટમાંથી જીવિત બાળક પ્રગટ થયો છે. નારદજીના કહેવાથી રતિદેવી માયાવતી બની અને ત્યાં રસોઈનું જે સંચાલન કરતા હતા એના અધ્યક્ષ હતા. અને નારદજીએ કહ્યું હતું કે હે રતિ, જ્યારે માછલીના ઉદરમાંથી જીવતો બાળક તને મળે એ જ તારા પતિ કામદેવ હશે. આજે માછલીના ઉદરમાંથી જીવિત બાળક પ્રગટ થયો. માયાવતીને ખ્યાલ આવી ગયો. યંત્ર કરી બાળકને યુવાન બનાવી એ બાળકે સમરાસુરની સાથે લડાઈ કરી સમરાસુરને મારી અને રતિને લઈને દ્વારિકાની અંદર આવ્યા. ભગવાન કૃષ્ણ અને રુક્ષ્મણીને આનંદ થયો કે ખોવાઈ ગયેલો દીકરો યુવાન બની અને પાછો મળ્યો. આ કામદેવ ભગવાનના પુત્ર શું કામ બન્યા? તો એ પણ કથા છે કે ભગવાન શિવજી એણે કામદેવને બાળી અને ભસ્મ કર્યા. અને કામદેવના પત્ની ભગવાનની પાસે આવી અને રડવા લાગ્યા ને કહ્યું કે મારા પતિએ તમારી સમાધિ તોડાવી છે, એમાં ના નહીં, પણ એ પોતાના સુખને માટે નહીં, દેવતાઓના દુઃખને દૂર કરવાને માટે મારા પતિ જાણતા હતા, છતાં એણે દેવતાઓને સુખી કરવાને માટે તમારી સમાધિ તોડાવી અને તમે એને બાળી અને ભસ્મ કર્યો. મને મારા પતિ, જો કે ભગવાને કહ્યું કે હવે એ કાયમને માટે અનંગ બની અને વ્યાપક રહેશે. રતિએ કહ્યું એમ નહીં પ્રભુ, મારે તો મૂળભૂત સ્વરૂપની અંદર મારા પતિ જોઈએ. ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે તો સાંભળી લે. જ્યારે દ્વાપર યુગની અંદર ભૂમિનો ભાર દૂર કરવાને માટે ભગવાન કૃષ્ણ અવતાર લે, અહીં ચોખવટ કરી. જબ યદુવંશે કૃષ્ણ અવતારા હો હરિ હરન મહામહિમારા. જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા હો હરિ હરન મહામહિમારા. જબ યદુવંશે કૃષ્ણ અવતારા હો હરિ હરન મહામહિમારા. જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા હો હરિ હરન મહામહિમારા. કૃષ્ણ તનય પતિ હો હરિ તોરા, બચન અન્યથા હોહિ ન મોરા. કૃષ્ણ તનય પતિ હો હરિ તોરા, બચન અન્યથા હોઈ ન મોરા. કૃષ્ણ તનય પતિ હો હરિ તોરા, બચન અન્યથા હોઈ ન મોરા. હરિ હરન મહામહિમારા. જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા હો હરિ હરન મહામહિમારા. હરિ હરન મહામહિમારા. હો હરિ હરન મહામહિમારા. ભગવાન શિવજીએ રતિને કહ્યું કે હે રતિ, હવે જ્યારે દ્વાપર યુગની અંદર જબ યદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા હો હરિ હરન મહાભયવારા હોય તોરા,
તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ત્યાં જે પ્રથમ પુત્ર થાય એ જ તારા પતિ કામદેવ હશે. ભાગવતની અંદર બતાવ્યું કે કામસ્તો વાસુદેવાંશો દગ્ધ પ્રાક રુદ્રમન્યુના અને પ્રદ્યુમ્ન ઇતિ વિખ્યાત. તો ભગવાન શિવજીના ક્રોધ અગ્નિની અંદર બળી અને ભસ્મ થયેલા કામદેવ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રુક્ષ્મણીને ત્યાં પુત્ર બનીને પ્રગટ થયા અને નામ જેનું પડ્યું છે પ્રદ્યુમ્નજી મહારાજ. પરીક્ષિત રાજાના હૃદયની અંદર આનંદ થયો. પરીક્ષિતજીએ કહ્યું કે પ્રભુ, મારે ભગવાનના લગ્નની કથા સાંભળવી છે, કારણ કે ભગવાનના લગ્ન એક નથી થયા, ભગવાનના લગ્ન અનેક થયા છે. તો કઈ રીતે, કયા હેતુથી ભગવાનના આટલા બધા લગ્ન થયા એ આપણને કહો. તો અહીંયાથી એ કથા બતાવી. દ્વારિકાની અંદર સત્રાજીત નામનો યાદવ, એણે ભગવાન સૂર્યનારાયણની એટલી બધી આરાધના કરી કે સૂર્યનારાયણે એને એક મણિ આપ્યો અને એ મણિનો પ્રભાવ એવો હતો કે સવારે સૂર્ય ઉદય થાય એટલે એ મણિમાંથી ઘણું બધું સુવર્ણ પ્રગટ થાય. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ પછી દ્વારિકાની અંદર કોઈ જો ધનાઢ્ય ગણાતું હોય તો સત્રાજીત હતો. એટલે ભગવાને પ્રશંસા કરી કે હે સત્રાજીત, ખરેખર તમે ભગવાન સૂર્યનારાયણના ઉપાસક છો, એટલે ભગવાન સૂર્યનારાયણે તમને આ મણિ આપ્યો. બાકી ઈચ્છા તો બધાને એમ થાય કે જો આવો મણિ અમારે હોય ને તો એ વહેલું ઉઠવું નહીં, કંઈ કામ ધંધો કરવો નહીં. પણ તમે ભગવાન સૂર્યના આરાધક છો એટલે તમને ભગવાને મણિ આપ્યો. આમ ભગવાને મણિની પ્રશંસા કરી અને સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેન આ મણિ લઈ અને વનમાં ગયો. વનની અંદર સિંહે હુમલો કર્યો. એણે પ્રસેનને મારી, અશ્વને મારી અને મણિ લઈને સિંહ વયો ગયો. આ સિંહને જાંબુવંત નામના રીછ મળ્યા. એણે સિંહને મારી, મણિ લઈ અને પોતાની ગુફામાં પોતાની એક પાલક પુત્રી, નામ જેનું છે જાંબુવંતી, એને મણિ આપી દીધો. સત્રાજીતે પોતાના ઘરની અંદર મણિ ગોઈતો, મણિ છેડ્યો નહીં. એટલે જુઓ, જોયા વિના, જાણ્યા વિના કૃષ્ણની ઉપર ચોરીનો આરોપ નાખી દીધો કે કૃષ્ણને મણિ ગમતો હતો તો મારા ભાઈને અપહરણ કરી અને મણિ કૃષ્ણએ લઈ લીધો. અને એક વાત સમજી લેજો, સમાજની આગળ તમે સાચી વાત કરશો ને તો લોકો સાચી વાતનું પ્રમાણ માગશે કે ભાઈ તમે એમ કહો છો તો એનું પ્રમાણ શું. અને ખોટી વાત કરશો એટલે તરત તમને સાથ આપશે. એટલે તમને આજે તમે જો, તમે એમ કહો કે આ ભાઈ બહુ સારા છે એટલે તરત કે એની શું ખાતરી, એની શું ખબર પડે, દેખાવમાં સારા લાગે છે પણ સારા છે કે નહીં, હું અમને તો લાગતું નથી. હવે એને ઓળખતોય ન હોય પણ તોય એમ કે અમને લાગતું નથી. અને આપણે કહીએ આ ભાઈ ખરાબ છે, તે હસતો હતો કે લે તમને આજ ખબર પડે, અમે તો મોઢું જોઈ ત્યાં ખબર પડી ગઈ કે આ સારો નથી. બોલો, સારાનું પ્રમાણ માગશે, ગલતમાં સાથ આપી દેશે. આમ જ્યારે સત્રાજીતે પોતાની રીતે ચોરીનો આરોપ કૃષ્ણને ઉપર નાખ્યો એટલે સત્રાજીતને સાથ દેવાવાળા ઘણાય હતા. ઘણાય બોલાય તો રાજા છે, વસ્તુ ગમે તો લઈ લે, ન ગમે તો મારી નાખે, મારી નહીં લઈ લે. અરે તારા ભાઈને માર્યો એમ નહીં તો તને મારી નાખે. આમ જ્યારે કૃષ્ણની ઉપર ચોરીનો આરોપ આવ્યો, કારણ કે કુછ તો લોગ કહેંગે, લોગો કા કામ હૈ કહેના. ભગવાને આ વાત જાણી અને મણિ ગોતવાને માટે ભગવાન ગયા. વનની અંદર ગયા તો પ્રસેનને મરેલો જોયો, ત્યાંથી આગળ ગયા તો સિંહને મરેલો જોયો અને એક ગુફાની અંદર સિંહના પગલા હતા. ભગવાને કહ્યું કે તમે બધા અહીં બહાર ઊભા રહો, 12 દિવસ સુધી મારી રાહ જોજો. જો 12 દિવસની અંદર હું ગુફામાંથી બહાર આવી જાઉં તો આપણે બધા સાથે જશું, નહીંતર તમે વયા જશો અને હું મારી રીતે આવીશ. યાદવો બધા બહાર ઊભા રહ્યા, ભગવાન અંદર ગયા. જાંબુવંત સૂતા હતા અને જાંબુવંતની પાલક પુત્રી જેનું નામ છે જાંબુવંતી,
એ મણીથી રમતી હતી અને ભગવાન જોઈ ગયા અને તમપ પૂર્વમ નરમ દ્રષ્ટવા ધાતૃ ચુકોશ ભીતવત. ભગવાનને જોઈ અને જાંબુવંતી રાડારાડી કરી. જાંબુવંત આવ્યા, કૃષ્ણને જોયા પણ ઓળખી શક્યા નહીં અને બે જણાએ મારામારી શરૂ કરી દીધી. 10 દિવસ થયા અને પ્રભુ ન આવ્યા એટલે યાદવો જે હતા એ આવી ગયા દ્વારિકાની અંદર. વસુદેવ અને દેવકીના હૃદયમાં ચિંતા થઈ કે આ યાદવો કેવા સ્વાર્થી છે. મણી ગોતવાને માટે ગયા તો બધા મારા પુત્રની હારે ગયા અને અત્યારે મારા પુત્રને જંગલમાં એકલો દુઃખની અંદર મૂકી અને આ બધા વૈયા આવ્યા. વ્યથિત બનેલા વસુદેવજીએ પોતાના ગુરુદેવ ગર્ગાચાર્યને પૂછ્યું કે દીકરો મુશ્કેલીમાં છે તો સુખપૂર્વક અહીંયા આવે એને માટે શું કરવું જોઈએ. ગર્ગાચાર્ય તો કૃષ્ણના પ્રભાવને જાણતા હતા અને કહ્યું તમે ચિંતા ન કરો, પણ તમે તમારા કુળદેવી માતાજીની આરાધના કરો અને એ કુળદેવીની કૃપાથી કૃષ્ણ સુરક્ષિત અહીંયા આવશે. અને એ વખતે જ બરોબર નવરાત્રિનો પ્રારંભ થતો હતો. જોઈએ તો વર્ષની અંદર 4 નવરાત્રિ આવે. પહેલી નવરાત્રિ મહા મહિનાની અંદર મહાસુદ એકમથી નોમ પ્રથમ નવરાત્રિ. બીજી નવરાત્રિ આવે ચૈત્ર મહિનાની અંદર ચૈત્ર સુદ એકમથી નોમ. ત્રીજી નવરાત્રિ આવે અષાઢ મહિનાની અંદર અષાઢ સુદ એકમથી નોમ. અને ચોથી નવરાત્રિ આવે આસો મહિનાની અંદર, જેને આપણે મહાનવરાત્રિ કહીએ છીએ. બની શકે તો આ નવરાત્રિ દરમિયાન આપણા જે કુળદેવી માતાજી હોય એની આરાધના કરવી જોઈએ. બસ તો વસુદેવજીએ ગર્ગાચાર્યની વાતને માન આપી અને વસુદેવજીએ શ્રી નારદજીને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે 9 દિવસ અમારે અનુષ્ઠાન કરવું છે તો તમે અમને દેવી ભાગવતની કથા સંભળાવો. તો એ 9 દિવસ સુધી શ્રી નારદજીએ દ્વારિકાની અંદર દેવી ભાગવતની કથા વાંચી અને બધાએ સાંભળી. તો આજે બધાએ એકત્રિત બની અને જગદંબાનું આરાધન કર્યું. આવો આપણે પણ એકાદો કીર્તન બોલી અને ધન્યમાં તુજો ગણી ધન્યમાં ભવાની ધન્યમાં તુજો ગણી ધન્યમાં ભવાની ધન્યમાં તુજો ગણીને ધન્યમાં ભવાની ધન્યમાં તુજો ગણી ધન્યમાં ભવાની પૃથ્વી પેલા તારો વાસ જોગ પેલા જન્મી માજો ગણી પૃથ્વી પેલા તારો વાસ જુગ પેલા જન્મી તુજો ગણી આ પૃથ્વી પેલા તારો વાસ જોગ પેલા જન્મી માજો ગણી પૃથ્વી પેલા તારો વાસ જુગ પેલા જન્મી તુજો ગણી નોતા સૂરજ દેવનો તો ચાંદલિયો 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 નોતા દેવોના દરબાર જોગ પેલા જન્મી માજો ગણી અરે નોતા દેવોના દરબાર જુગ પેલા જન્મી તુજો ગણી નોતા દેવોના દરબાર જોગ પેલા જન્મી માજો ગણી અરે નોતા દેવોના દરબાર જુગ પેલા જન્મી તુજો ગણી ધન્યમાં તુજો ગણી ને ધન્યમાં ભવાની ધન્યમાં તુજો ગણી ધન્યમાં ભવાની માતાજીને ગરબે રમી બહુ ગમે. ભલે ને આપણી પાસે ટાઈમ નથી પણ ગરબામાં આપણે લઈ ટાઈમ થોડો. અને એ આ એક જ હવે પછી રમવાનું નહીં આવે એટલે જેને રમવું હોય એ રમવા આવી જાજો. પાતાળ જઈને માએ પીન
પિંડ બનાવ્યો. પાતાળ જઈને માય પિંડ બનાવ્યો. એ પાતાળ જઈને માય પિંડ બનાવ્યો. બનાવ્યો એના પડ્યા છે બે ભાગ, જુગ પેલા જન્મી તુજો ગણી. એના પાડ્યા છે બે ભાગ, જુગ પેલા જન્મી માજો ગણી. એના પાડ્યા છે બે ભાગ, જુગ પેલા જન્મી તુજો ગણી. એના પાડ્યા છે બે ભાગ, જુગ પેલા જન્મી માજો ગણી. એક પિંડ માંથી માએ પૃથ્વી બનાવી. એક પિંડ માંથી માએ પૃથ્વી બનાવી. એક પિંડ માંથી માએ પૃથ્વી બનાવી. જય હો કરો મછરાડી મોગલમાં, રાડી માવડી. મેર કરો માછરાડી મોગલમાં, મેર કરો માછરાડી. મેર કરો મછરાડી મોગલમાં, મેર કરો મછરાડી માવડી. મેર કરો મછરાડી મોગલમાં, મેર કરો મછરાડી. અરે વંદન વિષ ઉજાડી મોગલમાં, મેર કરો મછરાડી માવડી. મોગલમાં, મેર કરો મછરાડી. વર્ણય ડારના લેતી વારણા. વર્ણય ડારના લેતી વારણા. હે વર્ણય ડારના લેતી વારણા. વર્ણય ડારના લેતી વારણા. ઘોડી બગુડામાં ભાડી મોગલમાં, મેર કરો મછરાડી માવડી. મોડી ભગોળામાં ભાડી મોગલમાં, મેર કરો મછરાડી. હે કરી દર્શન રોજ દિન કર હાથ મેં. કરી દર્શન રોજ દિન કરે હાથ મેં. કરી દર્શન રોજ દિન કર હાથ મેં. કરી દર્શન રોજ દિન કરે હાથ મેં. ધરકો ખાથી ધજાડી મોગલમાં, મેર કરો મછરાડી માવડી. કરો મછરાડી મોગલમાં, મેર કરો મછરાડી. હે સુરગંધર સીધ ચારણ સેવતા. સુરગંધર સીધ ચારણ સેવતા. હે સુરગંધર સીધ ચારણ સેવતા. સુરગંધર સીધ ચારણ સેવતા. આમ હૈયામાં હે તાડી મોગલમાં, મેર કરો મછરાડી માવડી. આમ હૈયામાં હે તાડી મોગલમાં, મેર કરો મછરાડી માવડી. ભાવ ધરીને દાન ભગીરથ વિનવે. ધરીને માન ભગીરથ વિનવે. ભાવ ધરીને દાન ભગીરથ વિનવે. ભાવ ધરીને આજ ભગીરથ વિનવે. કર્મો કાપશે કૃપાડી મોગલમાં, મેર કરો મછરા
માવડી કર્મો કાપશે કૃપાળી મોગલમાં મેર કરો મચ્છરાળી માવડી મેર કરો મચ્છરાળી મોગલમાં મેર કરો મચ્છરાળી માવડી મેર કરો મચ્છરાળી મોગલમાં મેર કરો મચ્છરાળી માવડી ભીડ બંધની શ્યામા સાંભળજો સાધ ભીડ બંધની શ્યામા સંભળજો સાધ ભીડ બંધની શ્યામા સાંભળજો સાધ ભીડ બંધની અંબા અભય પદદાયની રે અંબા અભય પદદાયની રે માડી અંબા અભય પદદાયની રે અંબા અભય પદદાયની રે માહે માહી ડોળે હિચકે રે માહે માહી ડોળે હિચકે રે માહે માહી ડોળે હિચકે રે માહી ડોળે હિચકે રે હિચકે આડા સૂરી માત ભીડ બંધની હિચકે આરા સૂરી માત ભીડ બંધની હિચકે આડા સૂરી માત ભીડ બંધની હિચકે આરા સૂરી માત ભીડ બંધની અંબા અભય પદદાયની રે અંબા અભય પદદાયની રે શ્યામા સંભળજો સાત ભીડ બંધની શ્યામા સાંભળજો સાત ભીડ બંધની શ્યામા સંભળજો સાત ભીડ બંધની શ્યામા સાંભળજો સાત ભીડ બંધની અંબા ભય પદદાયની રે અંબા ભય પદદાયની રે મારી અંબા ભય પદદાયની રે અંબા ભય પદદાયની રે મારી દીજે સીધીજે અષ્ટ નવ નિધિજે વંશમાં વૃદ્ધિ જે બાપમાની હૃદયમાં જ્ઞાન દે ચિત્તમાં જ્ઞાન દે અભય વરદાન દે શંભુરાણી દુઃખ કો દૂર કર સુખ ભરપૂર કર આશ સંપૂર્ણ કર દાસ જાણી અરે દાસ જાણી સજ્જન સોહિત દે કુટુંબ સુપ્રીત દે જંગમાં જીત દે મા ભવાની રે માડી જંગમાં જીત દે મા ભવાની ધૂપ કુંગળ થાતા ઢોલ બજાતા ધૂપ કુંગળ થાતા ઢોલ બજાતા હૈયે શ્રદ્ધા હિતકારી મંદિર માતા આનંદ યાતાયતિ ભારી ભગીરથ ભવતારી આશય મારી
सात करो ने सुखदाई वंदू कर जोरी मंदमती मोरी माँ विश्वम्भरी वरदाई रे मारी माँ विश्वम्भरी वरदाई नमो नमो दुर्गे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख हरणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तीनों लोक फैली उजियारी शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला रुक्मानु तो अधिक सुहावे श्री नारायणी अम्ब कहावे माड़ी श्री नारायणी अम्ब कहावे नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदन गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते तो भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते अरे जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते प्रियवासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शुंग निजालय मध्य गते तो मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी रासरते हर जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते मां रम्य कपर्दिनी शैलसुते अंधारी रे रातलड़ी माँ निसराचार्य सवारी 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 घोड़े घोड़े रे कौन चढ़े मारा दलनो सवार घोड़े घोड़े रे कौन चढ़े मारा दलनो यसवार घोड़े घोड़े रे कौन चढ़े मारा दलनो सवार घोड़े घोड़े रे कौन चढ़े मारा दलनो यसवार दल मावड़ी रे रण चढ़ा सोड़ सजी संगार रांदल मावड़ी रे रण चढ़ा सोड़ सजी शणगार रमजो रे गोरणियूं तमे रमजो सारी रात रमजो रमजो रे जोगणियों तमे रमजो सारी रात अंधारी रे रातलड़ी ना निसराचार्य सवार घोर अंधारी रे रातलड़ी माँ निसराचार्य सवार जय जगराया जी महामाया जी सुशिकाया जी छाया जी हो गए शिशुपाजी तौ समाजी कर दुहाजी हाजी प्रीति निदता जी नहीं निद्रा जी वाह माता जी वाजी रहो राजी राजी हम पर माजी अजाऊ माजी अम्बाजी रे माँ अजाऊ माजी अम्बाजी रे माँ अजाऊ माजी अम्बाजी रे माँ अजाऊ माजी अम्बाजी
બોલીએ જગદંબે માતા કી જય શ્રી ભવાની માતા કી શ્રી ચામુંડા માતા કી શ્રી ગાયત્રી માતા કી જય. વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે સૂચન સાંભળવા વિનંતી. 12 વાગ્યા પહેલા આપણે આવ્યું એનું આપણે પાલન કરીએ, કારણ કે